பசியிட்டோர் பிணியாளிகளுக்கும் பட்சமாக உதவி செய்வோம். பசியிட்டோர் பிணியாளிகளுக்கும் பட்சமாக உதவி செய்வோம். உசிர நன்மைகள் நிறைந்து தமை மறந்து இயேசு கழிந்து திரிந்தனரே. தாசரே கரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தாசரே கரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். இழுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டோரை ஈசரை நாம் உயர்த்திடுவோம். இழுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டோரை ஈசரை நாம் உயர்த்திடுவோம். பொறுக்க வந்த கஷ்டத்துக்குள் நிஷ்டூரத்துக்குள் படுகுழிக்குள் விழுந்தனரே. தாசரே கரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தாசரே கரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். நேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், ஆயிருக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். தாசரே கரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். தாசரே கரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு கன்னட பாடலை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். நம்முடைய தேவனால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். ஆமென், அல்லேலூயா. தெரிந்த ஒரு பழைய பாடல், கன்னட பாடல், ஆசிரியவு நீனே ஏசையா. இந்த பாடலை நாம் பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். அவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே. இந்த பாடல் கருத்தை உணர்ந்துகிறது. நாம் பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். ஆசிரியவு நீனே ஏசையா, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ஆராதனே. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯದೇ ಎಲ್ಲೋಯಿ ನೀನೇಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯದೇ ಎಲ್ಲೋಯಿ ನೀನೇಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕುವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕುವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೆನು. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಹೇಗುವ ಗುರುವಾನಿನೇ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಗುರುವನೇ, ಹೇಗುವ ಗುರುವಾನಿನೇ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ஆராதனை 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 ஆராதனை. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தெலுங்கு பாடல் நாம் கேட்கலாம். ட்ரைனிங் பாஸ்டர்ஸ் முன்பதாக ஒரு தெலுங்கு பாடலை பாடுவார். அவர்களோடு சேர்ந்து பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மேம்படுத்தும். హల్లెలూయా హల్లెలూయా. తెలుగు ఆడనాడి కర్తనం పడుతున్నా. ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా, ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా, యేసునంటే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను, యేసునంటే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను, ఆనందింతెను, ఆరాధింతెను, ఆనందింతెను, ఆరాధింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆరాధింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆరాధింతెను, ఆనందింతెను, ఆరాధింతెను, ఆనందింతెను, ఆరాధింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను, ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను. ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా, ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా, యేసునంటే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను, యేసునంటే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆరాధింతెను. మండలు గొర్రెలు లేకున్నను, శాలలు పశువులు లేకున్నను, మండలు గొర్రెలు లేకున్నను, శాలలు పశువులు లేకున్నను, ఏమి నాకు లేకున్నా కష్ట సమయమందైనా, ఏమి నాకు లేకున్నా కష్ట సమయమందైనా, యేసునంటే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆరాధింతెను, యేసునంటే ఆనందింతెను, యేసయ్యనే ఆరాధింతెను, ఆనందింతెను, ఆరాధింతెను, ఆనందింతెను, ఆరాధింతెను, యేసయ్యనే ఆనందింతెను.
ఆరాధింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును యేసయ్యనే ఆనందింతును ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా యేసునంటే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును యేసునంటే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును ద్రాక్ష చెట్లు ఫలించును అంజురపు చెట్లు పోయికున్నను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలించును అంజురపు చెట్లు పోయికున్నను ఏమి ఉన్న లేకొయినా నష్ట సమయమందైనా ఏమి ఉన్న లేకున్నా నష్ట సమయమందైనా యేసునంటే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును యేసునంటే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆనందింతును ఆనందింతును ఆరాధింతును ఆనందింతును ఆరాధింతును యేసయ్యనే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును యేసయ్యనే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా ఏమి ఉన్న లేకున్నా ఎవరు నాకు లేకున్నా యేసునంటే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును యేసునంటే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును ఆనందింతును ఆరాధింతును ఆనందింతును ఆరాధింతును యేసయ్యనే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును యేసయ్యనే ఆనందింతును యేసయ్యనే ఆరాధింతును ఆమేన్ హల్లెలూయా நம்ம எல்லாரும் முழங்கால் படிடுவோம். கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தமாக்குற தேவனாய் இருக்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிற தேவன் இடத்திலே இருக்கிறார். நாங்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தத்துக்காக நாம் செபிக்க போகிறோம். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நானே உங்களை பரிசுத்தமாக்குற கர்த்தர் என்று. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் உள்ளத்தினாலத்திலிருந்து கேட்போம், ஏசப்பா என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும். நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறதற்கு ஆவியானவர் வாஞ்சை உள்ளவராக இருக்கிறார்.
யார் யார் திறந்து ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ உங்கள் பாத்திரத்தை அவர் பரிசுத்தப்படுத்த போதுமானவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தர் கிருபை நிறைந்தவராய் அவர் நம்மதில் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் நான் வேண்டிக் கொள்வேன், இயேசப்பா என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். எல்லாரும் கேளுங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் முற்றிலுமா இந்த நாட்களிலே நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த நம்மை முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுப்போம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இந்த பரிசுத்த பகுதி ஆமென் சகோதரர் பிரேம் அவர்கள் நடத்தும் போது அவரோடு சேர்ந்து கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து நாம் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே அவருடைய சித்தம். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் நான் வேண்டிக் கொள்வோம். கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் சிந்தைகளை ஒருமுகப்படுத்தினவர்களாகும். கர்த்தாவே அப்பா நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்று சொல்லி நம் கர்த்தரை நோக்கி நான் பார்த்து மன்றாடி ஜெபிக்கிற ஒரு நேரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே சிந்தையிலே பரிசுத்தம், ஆண்டவரே எங்களுடைய பார்வையிலே பரிசுத்தம், கர்த்தாவே நடக்கையில பரிசுத்தம், கர்த்தாவே எங்களுடைய பேச்சிலே பரிசுத்தம். ஆண்டவரே அப்பா ஒவ்வொரு செய்கைகளே பரிசுத்தம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கேட்போமா? கர்த்தாவே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. அப்பா பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரே. அப்பா ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா நாங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் ஆண்டவரே இப்பொழுதே ஆண்டவரே நாங்கள் அறிக்கை செய்து விட்டுவிட தகப்பன் தாமே எங்களுக்கு ஆண்டவரே அனுக்கிரகம் செய்வீராக ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தரிடம் அறிக்கை செய்வோமா? ஆண்டவரே நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமல் செய்த ஆண்டவரே அப்பா எங்களுடைய பாவங்களை ஆண்டவரே அப்பா நீர் மன்னித்து ஆண்டவரே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவீராக ஆண்டவரே. அப்பா நான் தெரியாமல் செய்த பாவங்கள் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் எனக்கு இப்பொழுதே எனக்கு காண்பியும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற தகப்பனே நான் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே இந்த நிமிஷத்திலே ஆண்டவரே அப்பா நான் அதை விட்டு விலகி ஆண்டவரே அப்பா நான் பரிசுத்தம் அடைய தகப்பன் தாமே நீர் எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வீராக ஆண்டவரே. இயேசுப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களோடு பேசும் அப்பா, நீர் எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நீதி செய்கிறவன் என்ன நீதி செய்யட்டும் என்று சொல்லுகிறது ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் நீதி உள்ளவர்களா இருந்த ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற தகப்பனே. அப்பா நாங்கள் பரிசுத்தமா இருந்த ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற தகப்பனே. உம்மை முகமுகமாய் தரிசிக்க உம்மோடு உறவாடுகிற ஆண்டவரே அந்த உறவை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பித்துக் கொள்ள தகப்பன் தாமே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வீராக ஆண்டவரே. அப்பா எங்களுடைய பாவங்களை முற்றிலுமாய் மன்னியும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய பாவங்களை முற்றிலுமாய் மன்னியும் ஆண்டவரே. இயேசுப்பா நீர் எங்களுக்காக ஆண்டவரே அப்பா அந்த கல்வாரி சிலுவையில் ஆண்டவரே அப்பா நீர் பட்ட பாடுகளே ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் நினைவு கூறுகிற ஆண்டவரே. இயேசுப்பா எங்களுடைய பாவங்களுக்காக ஆண்டவரே எங்களுடைய அக்கிரமங்களுக்காக ஆண்டவரே எங்களுடைய மீறுதல்களுக்காக ஆண்டவரே அப்பா நீர் கல்வாரி சிலுவையில் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற தகப்பனே. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரே. அப்பா நீர் எங்களுக்காக சாபமானீர் ஆண்டவரே. இயேசுப்பா நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தகப்பனே அப்பா அந்த பாவத்தை செய்யாதபடி ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு பேசுங்க ஆண்டவரே. அப்பா நீர் எங்களோடு பேசுங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே நாங்கள் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிற தகப்பனே அப்பா இந்த நாளில கூட ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற தகப்பனே பரிசுத்தோடு நாங்கள் வாழ எங்கள் கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தின கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே அப்பா நீர் பரிசுத்தப்படுத்தினருக்காய் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. அப்பா அவருடைய மகிழ்ச்சி நாளில் தகப்பனே அப்பா மகிமையோடு நாங்கள் ஆராதிக்கும்படியாய் தகப்பனே அப்பா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனை எங்களுக்கு கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே, அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் எங்களை மேன்மேலும் பரிசுத்தப்படுத்தி ஆண்டவரே எங்களை பிரயோஜனம் உள்ள பிள்ளைகளாய் அநேகருக்கு சாட்சி உள்ள பிள்ளைகளாய் வைக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் அப்படி செய்ய போற கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டபடி எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். எல்லாரும் நம்ம எழுந்து நின்று வேதத்தை திறந்து சங்கீதத்தை வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 3வது அதிகாரம். நம்ம இருக்கிற பிரதர் விஜய் அவர்கள் முன்பதாக வந்து
வாசிப்பார்கள். சகோதரர் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கும் போது சபையார் அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். மாறி மாறி வாசித்து கடைசி வசனத்தை நாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 3வது அதிகாரம். சங்கீதம் 3ஆம் அதிகாரம். மாறி மாறி வாசிக்க கேட்போம். கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகியிருக்கிறார்கள், எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் அநேகர். ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் என் கேடகமும் என் மகிமையும் என் தலையை உயர்த்துகிறவருமாயிருக்கிறீர். நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன், விழித்து கொண்டேன், கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறார். கர்த்தாவே, எழுந்தருளும், என் தேவனே என்னை ரட்சியும். நீர் என் பகைஞர் எல்லாரையும் தாடையில அடித்து துன்மார்க்கருடைய பற்களை தகர்த்து போட்டீர். ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது, தேவருடைய ஆசீர்வாதம் உம்முடைய ஜனத்தின் மேல் இருப்பதாக. வாசிக்கப்பட்ட சங்கீத பகுதியை கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சங்கீதம் 136 எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உண்மையாய் நாம் சொல்லி அவருடைய கிருபையை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவோம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர். தேவாதி தேவனை துதியுங்கள், கர்த்தாதி கர்த்தரை துதியுங்கள். ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிறவரை துதியுங்கள். வானங்களை ஞானமாய் உண்டாக்கினவரை துதியுங்கள். தண்ணீர்களுக்கு மேலே பூமியை பரப்பினவரை துதியுங்கள். பெரிய சுடர்களை உண்டாக்கினவரை துதியுங்கள். பகலில் ஆள சூரியனை படைத்தவரை துதியுங்கள். இரவில் ஆள சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் படைத்தவரை துதியுங்கள். எகிப்துடைய தலை சங்கங்களை சங்கரித்தவரை துதியுங்கள். அவர்கள் நடுவிருந்து இஸ்ரவேலை புறப்பட பண்ணினவரை துதியுங்கள். பலத்த கையினாலும் ஓங்கிய புயத்திலும் அதை செய்தவரை துதியுங்கள். சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிரித்தவரை துதியுங்கள். அது நடுவே இஸ்ரவேலை கடந்து போக பண்ணினவரை துதியுங்கள். பார்வோனையும் அவன் சேனைகளையும் சிவந்த சமுத்திரத்தில் கவிழ்த்து போட்டவரை துதியுங்கள். தம்முடைய ஜனங்களை வனாந்திரத்தில் நடத்தினவரை துதியுங்கள். பெரிய ராஜாக்களை சங்கரித்தவரை துதியுங்கள். பிரபலமான ராஜாக்களை அழித்தவரை துதியுங்கள். ஏமோரியரின் ராஜாவாகிய சீகோனை அழித்தவரை துதியுங்கள். பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகை அழித்தவரை துதியுங்கள். அவர்கள் தேசத்தை சுதந்திரமாக தந்தவரை துதியுங்கள். அதை தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலுக்கு சுதந்திரமாகவே தந்தவரை துதியுங்கள். நம்முடைய தாழ்வில் நம்மை நினைத்தவரை துதியுங்கள். நம்முடைய சத்துருக்களின் கையிலிருந்து நம்மை விடுதலை பண்ணினவரை துதியுங்கள். மாம்சதேகமுள்ள யாவுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறவரை துதியுங்கள். பரலோகத்தின் தேவனை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நாம் பாடி ஆராதனை செய்யலாம். ஹல்லேலூயா. நம்ம இருக்கிற பிரைசோ பிரதர் முன்பதாக வந்து கர்த்தரை பாடி ஆராதனைக்குள்ள நாங்கள் நடத்தும் போது நாம் பாடி கர்த்தரை நாம் ஆராதனை செய்யலாம். வேதம் சொல்கிறது, தாவீது கர்த்தருக்கு பலிபீடத்தை கட்டி அதன் மேல் பலிகளை செலுத்தி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்ட போது வாதை நின்று போயிட்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பலிபீடத்திலே பலிகளை செலுத்தும் போது ஹல்லேலூயா, தேவ கோபம் மாறி வாதை நின்று போகும். எல்லாரும் ஆவியோடு உண்மையோடு கர்த்தரை ஆராதனை செய்யலாம். கரங்களை உயர்த்தி திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவை நன்றி சொல்கிறேன் என்ற பாடலை பாடி எல்லாரும் ஆண்டவரை நன்றி செலுத்துவோம். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை, கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். நடத்தி நீர் என்னை அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில், தூக்கி நீர் என்னை உயர்ந்த நீரை, திரும்பி தர ஒன்றுமில்லையே, மகிமைப்படுத்துவே
மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். மாறாவின் கசப்பு என்னில் நீக்க செய்தீரே. மதுரமான வாழ்க்கை எனக்கு திரும்பி தந்தீரே. மாறாவின் கசப்பை என்னில் நீங்க செய்தீரே. மதுரமான வாழ்வு எனக்கு திரும்ப தந்தீரே. மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே. மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே. மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை. கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் வந்த பாதையை. கண்ணீரோடு கர்த்தாவே நன்றி சொல்கிறேன். என்னை விட்டு கொடுக்காதவர், என்னை நடத்துகின்றவர், என்னை பாதுகாப்பவர் என் நேசர் நீரே. என்னை விட்டு கொடுக்காதவர், என்னை நடத்துகின்றவர், என்னை பாதுகாப்பவர் என் நேசர் நீரே. என்னை விட்டு கொடுக்காதவர், என்னை நடத்துகின்றவர், என்னை பாதுகாப்பவர் என் நேசர் நீரே. நான் வழி மாறும்போது என் பாதுகாப்பு, என் முடியாத போது என்னோடு இருந்தவர், என் அழியாத போது என்னோடு இருக்கிறீர், என் முடியாத போது என்னோடு இருக்கிறீர். மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். சொல்லும் மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். திரும்பி பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே நான் வந்த பாதை. மாறாவின் கசப்பை என்னில் மன்னிக்க செய்தீரே. நிஜமாக பாதை என்னில் நீக்க செய்தீரே. மாறாவின் கசப்பை என்னில் நீங்க செய்தீரே. மதுரமான வாழ்வு எனக்கு திரும்ப தந்தீரே. மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே. மகிழ்ச்சியினால் இந்த உள்ளம் நிரம்ப செய்தீரே. மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். மகிமைப்படுத்துவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள காலமெல்லாம் உம்மை வாழ்த்துவேன். சோதனைகள் சூழ்ந்த வேலை காத்து கொண்டீரே. சோதனைகள் சூழ்ந்த வேலை காற்று கொண்டீரே. சோராமலும் கரம் நீட்டிக் கொண்டீரே. சோராமலும் கரத்தால் அணைத்துக் கொண்டீரே. சொல்லி முடியா நன்மைகள் என் வாழ்க்கையில். சொல்லி முடியா நன்மைகள் என் வாழ்விலே. நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். நன்றி சொல்லுவேன். ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உம்மை பாடுவேன். உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா. உங்க இரக்கம் இல்லாம வாழ முடியாதையா. நான் நிற்பதோ கிருபதா, நான் எடுப்பதோ
கிருபைதானப்பா, உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா, உங்க இரக்கம் இல்லாம வாழ தெரியாதையா, உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதையா, உங்க இரக்கம் இல்லாம வாழ முடியாதையா. நான் நிற்பதும் உங்க கிருபைதான், நான் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதான், நான் நிற்பதும் நினைப்பதும் உங்க கிருபைதானப்பா, கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதப்பா, உங்க கிருபை இல்லாம வாழ தெரியாதையா. கரங்களை உயர்த்தியோம் நம்ம. எபினேஸ்வரே, உமக்கே ஆராதனை ஆண்டவர். துணையாளரே, எத்தனையோ நன்மைகள் செய்திருக்கிறீர் ஆண்டவர். எபினேசர் என்றால் இதுவரை எனக்கு உதவின தேவன். எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை, மறப்பேனோ மது அன்பை, ஓ மறப்பேனோ மது அன்பை, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை, எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. நீரன் மேல் வைத்த உம் கிருபையினால் நிர்மூலமாகாமல் காத்தீரையா, நீரன் மேல் வைத்த உம் கிருபையினால் நிர்மூலமாகாமல் காத்தீரையா. கடுங்கோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே, கடுங்கோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே, கனிவாக என்னை நீர் தேற்றினீரே, கனிவாக என்னை நீர் தேற்றினீரே. மறப்பேனோ மது அன்பை, நான் மறப்பேனோ மது அன்பை, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எளியோனே கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பேர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா, எளியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா. உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போ
என்று நான் அழுதேனையா, மறப்பேனோ என்று சொல்லி தேற்றினீரே, மறப்பேனோ என்று சொல்லி தேற்றினீரே, மறப்பேனோ அது அன்பை, கரங்களை உயர்த்தி, மறப்பேனோ அது அன்பை, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. வினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. ஆமென். எங்கள் வாழ்க்கையில் நீ செய்த நன்மைகள் பல கோடிக்கு சமமான, பல கோடி நன்மைகள் செய்த தேவனான இந்த சிறிய ஆராதனை அங்கீகரித்ததுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன். அப்படியே வேத வசனத்தின்படி நாம் பணிந்து குனிந்து நாம் முழங்கால் படிடுவோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமான நாமத்தை நாம் தொழுது கொள்வோம். நம்மை உண்டாக்கின தேவனுக்கு முன்பாக பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிட கடவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிடுவோம். உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே. உம்மை பணிந்து குனிந்து நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம். நீர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்கிறோம். எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, ஒருவேளை நாளை ஆராதிப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு தடை வந்தால் இந்த நாளிலே எங்கள் எல்லாரையும் கூட்டி சேர்த்து உம்மை ஆராதிப்பதற்கு ஒரு பாக்கியத்தை தந்தீரே. உம்மை ஆராதிக்கிறோம், எல்லாரும் சொல்லுவோம், உம்மை தொழுது கொள்ளுகிறோம். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை நாங்கள் துதிக்கிறோம், பணிந்து கொள்ளுகிறோம். தகப்பனே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். எங்கள் தொழுகையை நீர் அங்கீகரித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து எங்களோடு இடைபடுங்க. ஒருவேளை இந்த செய்தியை நேரலையில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லார் மீதும் உடைய கரம் வைக்கப்படட்டும். உடைய மகிமை அவர்கள் மீது இறங்கட்டும். அவர்களையும் அவர்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும். தொடர்ந்து எங்களோடு இடைபடுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் தகப்பனே, ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமான நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಳ್ಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. இயேசு கிறிஸ்து என்ற மேலான தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. உலகம் முழுவதிலும் ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ கொரோனா என்ற அந்த வைரஸினுடைய அச்சுறுத்தல், ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் கர்த்தர் நம்மை தப்புவிப்பார். ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் நீ பயப்படாதிருப்பாய். இருளಲ್ಲಿ ಭಯಹುಟ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬರುವ ಬಾಣಕ್ಕೂ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಪತ್ತಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಡ. ஆமென். ஆமென். நம்முடைய இந்திய அரசு நேற்று ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதாவது 22ஆம் தேதி, யாரும் 7 மணிலிருந்து இரவு 9 மணி வரைக்கும் ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದೆಂದು. ஆகவே நம்முடைய அரசு நம்மையும் நம்முடைய தேசத்தையும்
பாதுகாப்பதற்காக எடுத்துக்கொள்கிற இந்த முயற்சிகளே நாம் அவர்களோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும். ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ஆகவே ಆದ ಕಾರಣ இன்று ஆராதனை என்று ಈ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ஃபேஸ்புக் மூலமாக, வாட்ஸ்அப் மூலமாக நம்முடைய சபை மக்களுக்கு சில அறிவிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அதை கவனித்த எல்லாரும் இன்றைக்கு அருமையானவர்களை 3 ஆராதனையாக, ஏனென்றால் திரள் கூட்டம் கூடக்கூடாது என்ற அறிவிப்பு இருந்தபடினால் இந்த 3 ஆராதனைகளிலும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வந்து கலந்து கொண்டார்கள். கலந்து கொண்ட எல்லாரையும், இப்பொழுது இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறவங்க ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು 3 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಹಾರೈಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. நேற்றிலிருந்து ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ஒவ்வொரு ஆராதனைகளிலும் ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು நம்மை பலப்படுத்தத்தக்கதாக ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿ அநேக வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த நேரத்திலும் நம்முடைய தியானத்திற்கென்று அருமையானவர்களே, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, சங்கீதம் 91வது சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆಗೆ 9வது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் என்றால், 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ, எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய், ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. கரங்களை வைத்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದು அல்லேலூயா ಹೇಳೋಣ. எத்தனை பேர் இந்த தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಂಬುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ஹalleluya, 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 ஹalleluya. There shall no evil befall thee. ಯಾವುದೇ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Neither shall any plague come nigh thee dwelling. ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಉಪದ್ರವ ಬಾರದು. வாதை உன் கூடாரத்தில் என்ன செய்யாது? ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ. விசுவாசிக்கிறீங்களா? ನಂಬುತ್ತೀರಾ? கொரோனா வைரஸ் உங்க கூடாரத்தை என்ன செய்யாது? ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. கூடாரத்துக்கே அணுகாது. ಗುಡಾರದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம். ಇದು ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. ஆகையால் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಆದುದರಿಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. ஏன் ஆகையால் சொல்லப்பட்டிருக்கு? ಯಾಕೆ ಆದ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, உன்னதமான கர்த்தரை, ಪರಾತ್ಪರನ ಕರ್ತನನ್ನು உனக்கு ನಿನಗೆ தாபரமாக கொண்டாய், ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀ, அவரை அடைக்கலமாக நீ கொண்டாய். ಅವರನ್ನು ಶರಣನಾಗಿ ನೀನು இரண்டாவது ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀ. வசனம் சொல்லுகிறது, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ அவன் ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, கர்த்தரை நோக்கி, ಅವನು ಯೆಹೋವನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, நீர் என் அடைக்கலம், ನಿನ್ನನ್ನ ಶರಣನು, என் கோட்டை, ನನ್ನ ದುರ್ಗ, என் தேவன். ನನ್ನ ದೇವರು. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உன்னதமான கர்த்தர், ಪರಾತ್ಪರನಾದ ಕರ್ತನು நம்முடைய ನಮ್ಮ அடைக்கலம், ಶರಣನು, நம்முடைய தாபரம், ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ he ಸ್ಥಾನ. is our refuge, ಆತನು ನಮ್ಮ ಶರಣನು, he is our fortress, ಆತನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗ, அவர் நம்முடைய அடைக்கலம். ಆತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ. ஆகையால் ಆದ ಕಾರಣ வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. ಕೇಡು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. நீங்கள் உபாகமம் ನೀವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 33வது அதிகாரம் 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், 27ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, உபாகமம் ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 33வது அதிகாரம் 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், 27ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು அந்த ಓದುವುದಾದ್ರೆ, வேதம் சொல்லுகிறது, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம். ஹalleluya, ஹalleluya. அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம். ஆமென், ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் கர்த்தரை நோக்கி, ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನ நீர் ನೋಡಿ, என் அடைக்கலம், ನೀನ್ ನನ್ನ ಶರಣನು, என் கோட்டை, ನನ್ನ ದುರ್ಗ, என் தேவன், ನನ್ನ ದೇವರು, நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று ನಾನು சொல்லுவேன். ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವಾ? அநாதி தேவனே,
ಅನಾದಿ ದೇವರು உன் அடைக்கலம். ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. அனாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம். ಅನಾದಿ ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. அவருடைய நித்திய புயங்கள் ಆತನ ನಿತ್ಯ ಹಸ್ತವು உனக்கு ஆதாரம். ನಿನಗೆ ಆಧಾರ. அவர் உனக்கு முன்னின்று ಆತನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ சத்துருக்களை துரத்தி ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿ அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார். ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮರಿಸು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உனக்கு முன்னாடி யார் நிற்பா? ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? எந்த சத்ருவாக இருந்தாலும் ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದರೂ ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ அவரை தாண்டி தான் யார்கிட்ட வரணும். ಅವರನ್ನೇ ದಾಟಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು? ஏன்னா ಯಾಕೆಂದರೆ நமக்கு முன்பு யார் இருக்கிறார்? ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? தாவீது சொல்லுகிறார், ದಾವಿದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, கர்த்தரை எப்பொழுது எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. நீங்க ಅನೇಕ இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು கர்த்தர் என் அடைக்கலம் 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 என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ತನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಆಶ್ರಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இப்பொழுது கூட நாம் பாடினோம். ಈಗಲೂ ಸಹ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. நான் இந்த செய்தி கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு பாடினவங்களுக்கு தெரியாது. ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಡುವಂತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா என்ன பாடினாங்க? ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಡಿದರು? ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్యಾ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్యಾ. இந்த பாட்டை பாடுங்கன்னு அவங்களுக்கு நான் சொல்லல. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಆಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவங்களே எடுத்து பாடினாங்க. ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்கு இதெல்லாம் சாட்சி. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ஆகவே அன்பு சகோதரனே, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ என் ಸಹೋದರನೇ, அன்பு சகோதரியே, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯೇ, நேரலையில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அநாதி தேவன் ಅನಾದಿ ದೇವರು உனக்கு அடைக்கலம், ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯ. அவருடைய நித்திய புயங்கள் ಆತನ ನಿತ್ಯ ಹಸ್ತವು உனக்கு ஆதாரம். ನಿನಗೆ ಆಧಾರ. அவர் உனக்கு முன்பாக நின்று, ಆತನು ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ அவர் உனக்கு ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. முன்னின்று ಆತನು ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು சத்துருக்களை துரத்தி ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿ அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார். ಅವರನ್ನ ಸಮ್ಮರಿಸಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು. என்ன கட்டளையிடுவாராம்? ಯಾವುದನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ? உனக்கு முன்பாக நின்று ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ சத்துருக்களை ನಿಂತು அழித்து போடுன்னு கட்டளை. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮರಿಸು ಎಂದು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அன்றைக்கு சத்துருக்கள், ಆ ದಿನ ಶತ್ರುಗಳು. இன்னைக்கு என்னது? ಈ ದಿನ ಏನು? கொரோனாவா? ಕೊರೋನಾ. எல்லாரும் சொல்லுங்களேன். ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳು. கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக நின்று ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. சத்துருக்களை, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು, கொரோனாவை ಕೊರೋನಾವನ್ನು அழித்து போடு என்று கட்டளை. ಸಮ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. அழித்து போடட்டும். எல்லாரும் சொல்லுங்க. ಸಮ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. அநாதி தேவன் ಅನಾದಿ ದೇವರು அடைக்கலமாய் இருப்பார்னா ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದರೆ, என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அவர் அப்படி செய்வார். ಅವರು ಆ ರೀತಿ 2 ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. சாமுவேல் 22:3 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள். 2 ಸಾಮುವೇಲ 22:3 ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, தேவன் என் அடைக்கலம், ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. தேவன் நான் நம்பி இருக்கிற துருகமும் என் கேடகமும் என் ரட்சணிய கொம்பும். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் அதை சொல்ல போறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ? என் தேவன் ನನ್ನ ದೇವರು எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம், ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ರಯವು. ஆகவே ಆದ ಕಾರಣ ದಾವೀದನು ஒரு சத்துருக்களும் மேற்கொள்ளவே முடியவில்லை. ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? தாவீது சொன்னார், ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, என் தேவன் ನನ್ನ ದೇವರು எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம். ನನಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಆಶ್ರಯ. எல்லாரும் 2 கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? இந்த செய்தியை வீடுகளிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும், ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, நீங்க இருக்கிற இடத்துல குடும்பமாய் ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ಕೈಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿರಿ, என் தேவன் ನನ್ನ ದೇವರು என் அடைக்கலம். ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. அதுவும் உயர்ந்த அடைக்கலம், ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಶ್ರಯ, உயர்ந்த அடைக்கலம். ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಶ್ರಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யாருக்கெல்லாம் அவர் அடைக்கலமாக இருப்பார்? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆತನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? 2 காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். 2 ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಲು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. யார் அடைக்கலம்? ಯಾರು ಆಶ್ರಯ? அநாதி தேவன். ಅನಾದಿ ದೇವರು. அநாதினா என்ன? ಅನಾದಿ ಅಂದರೆ ಏನು? துவக்கமும் இல்ல,
ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಇಲ್ಲ, முடிவும் இல்லை, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. அவர்தான் ஆதி, ಅವರೇ ಆದಿ, அவர்தான் அந்தம். ಅವರೇ ಅಂತ್ಯ. சிலர் நினைக்கிறாங்க ಕೆಲವು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததுல தான் கிறிஸ்தவம் ஆரம்பிச்சதுன்னு ಯೇಸು நினைக்கிறாங்க. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವು ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದು. அவர் பூமிக்கு வந்தார், அவ்வளவுதான். ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು ಅಷ್ಟೇ. ஆனா அவர் யார்? ಆತನು ಯಾರು? அனாதி தேவன். ಅನಾದಿ ದೇವರು. அந்த அனாதி தேவன் ಆತನು ಅನಾದಿ ದೇವರು. 2000 ಆண்டுகளுக்கு முன்பு 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ பூமிக்கு ரட்சகராய் வந்தார். ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದರು. நான் இதை குறித்து நாளை பகல் அந்த நேரடி ஒளிபரப்பிலே நான் ಇದರ பிரசங்கிக்கிறேன். ಕುರಿತಾಗಿ ನಾಳೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ யார் அந்த ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತೇನೆ. அனாதி தேவன்? ಯಾರು ಆತನು ಅನಾದಿ ದೇವರು? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா இன்றைக்கு அருமையானவர்களே, ಆದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, இந்த அனாதி தேவன் ಈ ಅನಾದಿ ದೇವರನ್ನು யாருக்கு அடைக்கலமாக இருப்பார்? ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? இந்த அனாதி தேவனை ಈ ಅನಾದಿ நீ ದೇವರನ್ನು அடைக்கலமாய் கொள்வாய் ನೀನು என்றார், ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, தாபரமாய் கொள்வாய் என்றார். ನೀನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, என் அன்பு சகோதரனே, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ என் ಸಹೋದರನೇ, அன்பு சகோதரி, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. ವ್ಯಾಧಿ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கரத்தை பிடி சொல்லுவீங்களா? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರ ಕೈಗಳನ್ನು என் ಹಿಡಿದು அன்பு ಹೇಳಿ, சகோதரனே, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ, இந்த ಅನಾದಿ தேவனை ಈ ಅನಾದಿ நீ ದೇವರನ್ನು அடைக்கலமாய் வைத்தால் ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது, ವ್ಯಾಧಿ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது. ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ அவர் ಉಂಟಾಗಲಿ. யாருக்கு அடைக்கலமாக இருப்பார்? ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? இங்கே தாவீது சொல்லுகிறார், ದಾವಿದನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, தேவன் என்ன அடைக்கலம். ದೇವರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. காரணம் தேவன் ಕಾರಣ ದೇವರು அவருக்கு அடைக்கலமாய் இருந்தது. காரணம் என்ன தெரியுமா? ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? தாவீது, ದಾವಿದನು கர்த்தர் அவரை குறித்து சாட்சி ಅವರ கொடுக்கிறார். ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அவன் எனக்கு சித்தமானபடி எல்லாம் செய்வார். ಅವನು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಮಾಡುವಂತವರು. He was below to God. ಆತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ அவன் ಮಾಡುವಂತವರು. தேவனுக்கு பிரியமானவனாக இருந்தான். ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವಂತವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாக இருந்தான். ಅವರು ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದವನಾಗಿದ್ದನು. தேவனுக்கு சித்தம் செய்கிறவனாக இருந்தான். ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. கர்த்தர் அவனுக்கு எப்படி இருந்தார்? ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನ ಆತನಿಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಶ್ರಯ. நான் காலை கூட்டத்தில் அதை பிரசங்கித்தேன். ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದೆ. தேவனுடைய சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று. ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. அதை Facebookல நீங்க பார்க்கலாம். ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. எல்லாரும் கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ஆகவே ಆದ ಕಾರಣ தாவீதை போல ದಾವಿದನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ கர்த்தருடைய சித்தம் செய்கிறவர்களுக்கு ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ அவர் என்ன அடைக்கலாம்? ಅವರು ಯಾವ ಆಶ್ರಯ? உயர்ந்த அடைக்கலாம். ಎತ್ತರವಾದ ಆಶ್ರಯ, உயர்ந்த அடைக்கலமாக இருப்பார். ಎತ್ತರವಾದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவீங்களா? ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋಣವಾ? பிதாவே, ತಂದೆಯೇ, நான் உம்முடைய சித்தம் செய்ய விரும்புகிறேன். ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಲು ಆಸೆ நாங்கள் ಪಡುತ್ತೇನೆ. காலை கூட்டத்தில் கேட்டது போல ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದ உம்முடைய ರೀತಿಯಲ್ಲಿ சித்தத்தை அறிகிற அறிவை எங்களுக்கு தாரும். ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அடுத்த அருமையானவர்களே, ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆಗಳು 9வது சங்கீதம் 9ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 6வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ வாசிப்போம். ಓದೋಣ. வாசிப்போம். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ಕುಗ್ಗಿದಕ್ಕಂತವರನ್ನು அவர் அடைக்கலமானவர். ಅವರು ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எடுத்தவர்கள் இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. எந்த வசனம்? 9. 9வது வசனம். சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 9:9 ಕೀರ್ತನೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ அதே 9ನೇ வேதம் என்ன ವಾಕ್ಯ. சொல்லுகிறது? ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கர்த்தரோ ಯೆಹೋವನು என்றென்றைக்கும் இருப்பார். ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನು. இந்த அனாதி தேவன்னா ಈ ಅನಾದಿ ದೇವರೇ என்ன அர்த்தம்? ಏನು ಅರ್ಥ? என்றென்றைக்கும் ಸದಾ ಕಾಲವೂ இருக்கிறவர். ಇರುವಂತವರು. சதா காலமும் இருக்கிறவர். ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಇರುವಂತವರು. அவர் இருந்தவர், ಅವರು ಇದ್ದಂತವರು, இருக்கிறவர், ಇರುವವರು, இனி வருகிறவர், ಇನ್ನು ಬರುವಂತವರು, சதா காலமும் இருக்கிறவர். ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಇರುವಂತವರು. அதைத்தான் அங்கே தாவீது சொல்லுகிறார். ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ದಾವಿದನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கர்த்தரோ
ಯೆಹೋವನು என்றென்றைக்கும் இருப்பார். ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವಂತವರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிறுமைப்பட்டவனுக்கு ಕುಕ್ಕಿದಂತವರಿಗೆ ಕರ್ತನು அடைக்கலமானவர். ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತವರು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲಾಗಿ கர்த்தருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனுக்கு அவர் அடைக்கலமானவர். ಕರ್ತನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಆದಂತವರಿಗೆ ಆತನ ಆಶ್ರಯ. உயர்ந்த அடைக்கலமானவர். ಎತ್ತರವಾದ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತವರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ಕುಕ್ಕಿದಂತವರಿಗೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நமக்குள்ள என்ன இருக்கணும்? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? அதுதான் தாவீது நிறைய இடத்துல சொல்லுகிறார். ಅದನ್ನೇ ದಾವೀದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. சிறுமையும் ನಾನು ಕುಕ್ಕಿದವನು எளிமையுமானவன், ಬಡವನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிறுமைப்படணும். ನಾವು ஒன்றுமில்லை, ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ. கர்த்தர் அதை தான் சொல்லுகிறார். ಕರ್ತನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. என்னிடத்தில் வந்து நீ கற்றுக்கொள். ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಕಲಿತುಕೋ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. learn from me. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತುಕೋ. எதை கற்றுக்கொள்? ಯಾವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? சாந்தமும் ನಾನು ಶಾಂತವುಳ್ಳವನು, ತಾಳ್ಮೆಯುமாக ಇರು. ನಾನು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು, ஆவியில் எளிமை. ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் சிறுமைப்படும் பொழுது ನಾವು ಕುಕ್ಕಿ நம்மை நோக்கி பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ கர்த்தர் உங்களுக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கணும். ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ என்ன செய்யணும்? ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? சிறுமைப்பட்டவர்களா, ಕುಗ್ಗಿದಂತವರಾಗಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம். ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಂತ ಕರ್ತನು என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். ನನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தர் நமக்கு மேய்ப்பராய் இருக்கணும்னா ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ நாம அவருடைய ஆடா இருக்கணும். ನಾವು ಆತನ ಕುರಿಮರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. அவருடைய ஆடா மாறிடணும். ಆತನ ಕುರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. நமக்கு மேய்ப்பராக. ಅದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலமா இருக்கணும். ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ சிறுமைப்பட்டிரணும். ನಾವು ಕುಕ್ಕಿದಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. சிறுமைப்பட்டவர்கள் தான் ಕುಕ್ಕಿದಂತವರೇ அவர் அடைக்கலம். ಅವರ ಆಶ್ರಯ. எந்த விதத்திலும் ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ பெருமை நமக்கு இருக்க கூடாது. ಎಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. மனமேட்டிமை இருக்க கூடாது. ಮನಸ್ಸಿನ ಎಮ್ಮೆ மனமேட்டிமை உள்ளவன் எவனும் கர்த்தருக்கு அருவருப்பான். ಎಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳಂತವನು ಯಾರೋ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಉಳ್ಳಂತವನು. தண்டனைக்கு தப்பான். ಅವನು ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். ಎಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳಂತವರಿಗೆ ದೇವರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. சிறுமை உள்ளவர்களுக்கு, ಕುಗ್ಗಿದಂತವರಿಗೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳಂತವರಿಗೆ கிருபை ಅளிக்கிறார். ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. யாருக்கு அடைக்கலம்? ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ? சிறுமையானவர்களுக்கு. ಕುಗ್ಗಿದಂತವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಮ அந்த ವಚನத்தை சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಣವಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிறுமைப்பட்டவனுக்கு, ಕುಗ್ಗಿದಂತವರಿಗೆ கர்த்தர் அடைக்கலமானவர். ಯೆಹೋವನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆಗಳು 37வது சங்கீதம் 37ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 9வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தனிಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீதிமானுக்கு, ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಕರ್ತನು அடைக்கலமாக இருக்கிறார். ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நீதிமானையோ கர்த்தர் தாங்குகிறார். ನೀತಿವಂತನೋ ಕರ್ತನು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. நீதிமானுக்கு, ನೀತಿವಂತನಿಗೆ கர்த்தர் எப்படி இருக்கிறார்? ಕರ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? அடைக்கலமாக இருக்கிறார். ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. அடைக்கலமாக இருப்பார். ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. வாசிப்போம். நீதிமானுடைய ரட்சிப்பு கர்த்தரால் வரும். வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? அவரே, ಆತನೇ. மறுபடியும் அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். ಪುನಃ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த நீதிமானுக்கு ரட்சிப்பு யாரால் வரும்? ನೀತಿವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? கர்த்தரால் தான் வரும். ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. இந்திய தேசமே, ಭಾರತ ದೇಶವೇ, கொரோனாவிலிருந்து ரட்சிப்பு கர்த்தரால தான் வரும். ಕೊರೋನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. கரங்களை தட்டி சொல்லுவா. ಕೈಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳೋಣ. ஆகவே கர்த்தரே நோக்கி பார்ப்போம். ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. நீதிமானுக்கு ரட்சிப்பு, ನೀತಿವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ கர்த்தரால் வரும். ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. அவரே, ಆತನೇ. அவர்கள் அடைக்கலம். ಆತನ ಆಶ್ರಯ. நாம் நீதிமானாக இருப்போம் என்று ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ அவர் நமக்கு அடைக்கலம். ಅವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ. நேற்று முதல் ஆராதனையிலே ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲನೇ யார் ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ நீதிமான் அப்படின்னு சொன்னேன். ಯಾರು ನೀತಿವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. அதை போய் வீட்டில் போய் பார்த்து பாருங்க. ಅದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ. நீதிமானாக இருப்போம். ನೀತಿವಂತರಾಗಿರೋಣ. நமக்கு அவர் அடைக்கலமாக இருப்பார். ಅವರಿಗೆ ಆತನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. நீதிமொழிகளின் புத்தகம் ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 14
14வது அதிகாரம் 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ Proverbs ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು chapter 14 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 26 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ வாசிப்போம். ಓದೋಣ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு. ஹalleluya. ஹalleluya. என் அன்பு சகோதரனே, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನೇ, என் அன்பு சகோதரியே, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯೇ, கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஜீவனுக்கு ஏதுவானது. ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತದ್ದು. நம்ம எல்லாருக்கும் சங்கீதம் 128 தெரியும். ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆ 128 ಗೊತ್ತು. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களே தான் சீயோனின் ஆசீர்வாதம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಂತವರೇ ಚೀಯೋನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கு திட நம்பிக்கை. ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತವರು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. கர்த்தருக்கு பயந்திருந்தால் ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ பிள்ளைகளுக்கு என்ன உண்டு? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಉಂಟು? அடைக்கலம் உண்டு. ಆಶ್ರಯ, அடைக்கலம் உண்டு. ಆಶ್ರಯ ಉಂಟು. கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம். ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ஏசாಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 25வது அதிகாரம் 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ நம்முடைய தேவன் ನಮ್ಮ ದೇವರು வாசிப்பு அருமையானவர்களே, கொடூரமானவர்களின் சீரல் மதிலை மோதி அடிக்கிற பெரு வெள்ளத்தை போல் இருக்கையில் எளியவனுக்கு அவர் அடைக்கலாம், ಬಡವರಿಗೆ ಆತನು ಆಶ್ರಯ. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. யாருக்கு அடைக்கலாம்? ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ? சத்தமா சொல்லுங்களேன். இன்னைக்கு அநேகர் எளிமையை விரும்புகிறதில்லை. ಇದನ್ನ ಅನೇಕರು ಬಡತನವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಧನ್ಯರು. பரலோக ராஜ்யம், ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು. ஹalleluya. ಹalleluya. கொரோனா சீறிக்கிட்டு வரலாம், ಕೊರೋನಾ ಬರಬಹುದು, ஆனா எளிமையா இருப்போம். ಆದ್ರೆ ದೀನ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. எளியவர்களுக்கு ಬಡವರಿಗೆ தேவன் ದೇವರು அடைக்கலம். ಆಶ್ರಯ. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವಾ? அவன் கர்த்தரை நோக்கி ಆತನು ಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡಿ நீரன் அடைக்கலம். ನೀ ನನ್ನ ಶರಣನು. சத்தமாய் சொல்லுவோமே. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವಾ? ஹalleluya. ಹalleluya. யோவேல் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ಯೋವೇಲ್ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 3வது அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16வது வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ யோவேல் ಯೋವೇಲ್ 3:16 3:16 கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. எகிப்திலே ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ அருமையானவர்களை கொள்ளை நோய் வந்தது. ಪ್ರಿಯಾದವರೇ ಗೌರವ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂತು. ஆனா கோசு நாட்டுல என்ன வரல? ಆದ್ರೆ ಕೋಶೆನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ, வரவே இல்லை. ಗೌರವ ವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. பார்வோன் விசாரித்த பொழுது ಫಾರೋನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ இப்ரேய ஜனங்களில் ஒருவர் கூட சாகல. ಇಬ್ರಿಯ ಜನಾದ ಒಬ್ಬರು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. காரணம் என்ன தெரியுமா? ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ತನು தமது ஜனத்திற்கு ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ அடைக்கலமானவர், ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತವರು. ஹalleluya. ಹalleluya. யாருக்கு அடைக்கலம்? ಯಾರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ? தமது ತನ್ನ ஜனத்திற்கு. ಜನರಿಗೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ரெண்டு காரியத்தை சொன்னேன். ಎರಡು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಅನಾದಿ ದೇವನ್, ಒಂದು ಅನಾದಿ ದೇವರು. ಅನಾದಿ ದೇವನ್ ಯಾರನ್ನು ಪಾಪೋம். ನಾಳೆ ಅನಾದಿ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, அவர் தமது ஜனத்திற்கு அடைக்கலமானவர். ಅವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತವರು. நாட்களில் செய்தியிலே ಬರತಕ್ಕಂತ ದಿನಗಳ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ அவருடைய ಯಾರು ಆತನ ಜನರು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலம். ಕರ್ತ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವಾ? அவன் கர்த்தரை நோக்கி ಆತನು ಕರ್ತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೀ ನನ್ನ ಶರಣನು, என் கோட்டை, ನನ್ನ ದುರ್ಗ, நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவார். ನಾನು ನಂಬಿರುವಂತವನು. அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ஆளாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ தப்புவிப்பார். ತಪ್ಪಿಸುವವನು, தமது சிறைகளாலே உன்னை மூடுவார். ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದುಗಿಸುವವನು. எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை, ನನ್ನ ಪರಾತ್ಮನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವಂತವನನ್ನು தாபரமாக கொண்டாய். ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀ. பொல்லாப்பு உனக்கு ಆದ ಕಾರಣ ಕೇಡು ನಿನಗೆ நேரிடாது. ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. வாதை உன் கூடாரத்தை அடையும். ವ್ಯಾಧಿ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು. ஹalleluya. ಹalleluya. கர்த்தரை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போமா? ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣವಾ? யாರು சொல்லுவோம்? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ. என் தந்தையே, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, நீங்கதான் என் தஞ்சம், ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, நீங்கதான் என் அடைக்கலம். ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವಾ? தந்தையே, ತಂದೆಯೇ, தஞ்சம் அல்லால் ನಿನ್ನ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ தாவரம் வேறு
வேறில்லையே. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲವಲ್ಲ. நேற்றிலிருந்து தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுத்துக்கொண்டே ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ 4 ಕೂಟಗಳು, இது 4வது கூட்டம். ಇದು ಈ ದಿನ 4ನೇ ಕೂಟ. என் தொண்டை எனக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டேன். ಅದಕ್ಕನ ಕಂಟಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸத்தோடு ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ பாடலை நாம் பாடுவோமா? ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣವಾ? ಕರ್ತಾவே, ಕರ್ತನೇ, ತಂದೆಯೇ, ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ತಂಜಂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ತಾವರಂ ಬೇರಿಲ್ಲೆಯೇ, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇರೆವಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ತಾವರಂ ಇಲ್ಲೆಯೇ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ சொல்வோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣವಾ? எல்லாரும் கர்த்தரிடத்தில் சொல்லுவோம். ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ತಂದೆಯೇ, ತಂದೆಯೇ, எல்லாரும் உணர்ந்து சொல்லணும். ಎಲ್ಲರೂ ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳೋಣ. ಅಡಕೆಲಾನ್ சொல்லணும். ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಅಡಕೆಲಾನ್ சொல்லணும். ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ஹalleluya, ஹalleluya. எல்லாரும் உணர்ந்து சொல்லுவோம். ಎಲ್ಲರೂ ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳೋಣ. ತಂದೆಯೇ, ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ತಂಜಂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ தாவரம் வேறில்லை, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு ஜெபம். ಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಡು. கண்களை மூடினவர்களாய், ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತವರಾಗಿ கர்த்தருக்கு நேராய் ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, அடைக்கலாம். ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಪ್ಪ. ஹalleluya, ஹalleluya. தந்தையே, நின் தஞ்சம் அல்ல, தாவரம் வேறில்லையே. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? தந்தையே, நீ தஞ்சம் அல்ல, தாவரம் வேறில்லையே. தந்தையே, நீ தஞ்சம் அல்ல. கர்த்தாவே, நீங்கதான் என் அடைக்கலம், நீங்கதான் என் கோட்டை. கலங்கும் இவ்வேளைக்கின்று துலங்கும் மெய் தீபம் நீரே. கலங்கும் இவ்வேளைக்கின்று துலங்கும் மெய் தீபம் நீரே. அலங்கும் மீட்பதை தாரும் நலமருள் உம்மை சேரே. தந்தையே, நீ தஞ்சம் அல்ல, தாவரம் வேறில்லையே. தந்தையே, நீ தஞ்சம் அல்ல. கொடுமையா தோஷம் தீர, எடுமையா பாவ வேரை. கொடுமையா தோஷம் தீர, எடுமையா பாவ வேரை. கொடுமையா திவ்ய சக்தி, விடுவேனோ பாரில் உம்மை. தந்தையே, நீ தஞ்சம் அல்ல, தாவரம் வேறில்லையே. தந்தையே, நீ தஞ்சம் அல்ல.
அல்லா தாவரமே இல்லையே தந்தையே நீ தஞ்சம் அல்லா அவன் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் ನೀನ್ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ என் கோட்டை ನನ್ನ ಕೋಟೆ என் தேவன் ನನ್ನ ದೇವರು நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஆகவே, ಆದ ಕಾರಣ அநாதி தேவனே உன் அடைக்கலம், ಅನಾದಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ, அவருடைய நித்திய புயங்கள் ಆತನ ನಿತ್ಯ ಹಸ್ತವು உனக்கு ஆதாரம். ನಿನಗೆ ಆಧಾರ. யார் இந்த வார்த்தையை சொன்னது தெரியுமா? ಯಾರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? உபாகமம் ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 33 அதிகாரம் 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வசனத்தை நீங்க வாஸ்து பாப்பீங்கன்னு சொன்னா, 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ தேவனுடைய மனுஷனாகிய ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಶೆ ஒவ்வொரு கோத்திரத்தை குறித்தும் ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾರ್ಯத்தை அவர் சொல்லுகிறார். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. கடைசியாக ಆದರೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ முழு இஸ்ரவேலுக்கு, ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ, கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு அவர் சொல்லுகிறார். ಕರ್ತನ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ பின்பு ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮೋಶೆ மரித்து போனதாய் வேதம் சொல்லுகிறது. ಸತ್ತಂತವರಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 33:1 நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், ನೀವು 33:1 ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ வாசிப்போர்மையானவர்களே, ಓದೋಣ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ. தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசே தான் மரணமடையும் முன்னே அதுவரைக்கும் 40 வருடங்களாக 40 ವರ್ಷವಾಗಿ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தின மோசே, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ಮೋಶೆ, ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அவர் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஒவ்வொரு கோத்திரத்தையும் ஆசீர்வதித்து ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. நம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுங்க, ಕಡೆಯದಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಕರ್ತனுடைய பிள்ளைகளே, ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳೇ, அநாதி தேவன், ಅನಾದಿ ದೇವರು அடைக்கலமாக இருப்பார், ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅನಾದಿ ದೇವ, ಅದೇ ಅನಾದಿ ದೇವರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವன், ಅದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರು, உங்களுக்கும் ನಿಮಗೂ எனக்கும் ನನಗೂ ನಮ್ಮ எல்லாருக்கும் ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ அவர் அடைக்கலமாக இருப்பார், ಅವರು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. முழங்கால் படிடுவோமா? ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣವಾ? ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ அவரை அத்தாபரமாக கொண்டிருக்கிறபடி, ಅವರನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, அவரை அடைக்கலமாய் கொண்டிருக்கிறபடி, ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது, ವ್ಯಾಧಿ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು, நேரிடாது, ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. சந்தோஷமாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷமாய் வாய்களை ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು, ಯೇಸುவே, ಯೇಸುವೇ, நீர் என் அடைக்கலம், ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ, நீர் என் தாவரம், ನೀ ನನ್ನ ದುರ್ಗ. இதே போல தகப்பனே, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ இந்த நேரத்தில் கிளை சபைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா ஆராதனைகளை ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು நாளை காலை, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ எங்கள் தேசத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ இந்த உத்தரவை நாங்கள் கனம் பண்ணுகிறோம். ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆகவே ಆದ ಕಾರಣ காலை 10 மணியிலிருந்து ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 மணி வரைக்கும் 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ நாளாக இருக்கிறபடி ಅದು ಕರ್ತನ ದಿವಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ live online, ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿರಿ. hallelujah, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. this Sunday from your home, ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ online service, ಅದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ 10 AM to 12 PM, 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ. page number Atmaneswar Ministries Karnataka, Facebook Atmaneswar Ministries ಕರ್ನಾಟಕ, YouTube channel name Atmaneswar Ministries Karnataka official, YouTube ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೇಶ್ವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್. காலை 10 மணியிலிருந்து ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 மணி வரைக்கும் 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ யாரும் ஆராதனை மிஸ் பண்ண வேண்டாம். ಯಾರು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. வீடுகளிலே, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ இந்த ಸ್ಟೇಜ್ நீங்க அப்படியே பார்க்கலாம். ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗೇ ನೋಡಬಹುದು. சேர்ந்து ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ஒருமித்து ನಾವು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ நாமத்தை நாம் உயர்த்துவோம். ಕರ್ತನ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. உயர்த்தி ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, பிள்ளைகளுமே நோக்கி பார்க்கிறார். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ கொரோனா ನೋಡುತ್ತೇವೆ. வைரஸ், ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ தாக்குதல் இப்பொழுதே ಈಗಲೇ அழிக்கப்படட்டும். ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಲಿ. தேசத்தை காத்தருளும். ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡು. அடைக்கலமாக இருப்பீர். ನೀನು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇರು.
ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಆಶೀರ್ವದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಡೆಯಿಲ್ಲದಬಡಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಕ ಕೃಪೆ செய்ததற்காಗಿ ಆರಾಧಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವற்றையும் நாங்கள் உமக்கே செலுத்துகிறோம். ಘನ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿತಾವೇ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எல்லாரும் எழுந்து நின்று ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು பாடலை பாடும் பொழுது ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುವಾಗ நாம் கர்த்தருக்கென்று காணிக்கைகளை நாம் செலுத்தலாம். ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ತೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ತೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை வைத்து சத்தமாய் ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நேற்றைய முன்தின இரவு இந்த அறிவிப்பு கொடுத்த போது எத்தனை பேருக்கு இந்த அறிவிப்பு போய் சேருமோ என்று நினைத்தோம். ஆனால் இந்த 3 ஆராதனைகளிலும் அருமையானவர்களை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எல்லாருடைய முகங்களை நான் பார்க்க முடிந்தது. ஒரு சிலருடைய முகங்களை தான் பார்க்கவில்லை. மற்ற எல்லாரும் இந்த 3 ஆராதனையில் கலந்து கொண்டதை நினைத்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். கர்த்தரை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஆகவே நாளை தினத்திலும் நாம் எல்லாரும் அந்த கர்த்தருடைய நாளிலே அருமையானவர்களை வீடுகளிலிருந்து கர்த்தரை என்ன செய்வோம்? ஆராதிப்போம். யாரும் இந்த அரசு உத்தரவை மீறி யாரும் வெளியே என்ன செய்ய வேண்டாம், வர வேண்டாம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.